Yes. So as you all know, today's the product is Nutricharge View, a very, very important product as far as the current scenario is concerned. Because most of the people, went upon using mobile phones, and laptops, computers, and the TV screens which you now find is also plasma or LEDs. And apart from that, LED lights. So all these really emits a high amount of blue rays, which actually get into your eyes and creates a huge problem. So that's the product which we are going to talk today in detail. But before that, as you all know, now we have hardly got 1 week left, and maybe I'll be coming only 1 or 2 times before this month ends. So I request you all to be a part of Advanced Nutritional Counseling course, and I don't know how many of you have actually been a part of it. So I have already put that link to register chat box. So you can download it, or you can click there itself and you can register it now itself, or you can copy this particular link and you can send to each and everyone who you want to be a part of this course. And this is going to be a very important course, and maybe in the future, if you don't have the certificate, I don't know, anything can happen. So please take it down and see that you are a part of this. Yes, ma'am. Yes, sir. So வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ பத்தி பார்க்க போறாங்க. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி திரும்ப நாங்க சொல்றது ஒரே விஷயம் தான். ANCC கோர்ஸ் அதோட லிங்க் வந்து சார் நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சாலிடா ஒரு 1 வீக் தான் இருக்கு இந்த மாசம் முடிகிறதுக்கு. இந்த மாசம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்து அந்த கோர்ஸோட விலை வந்து உயர்ந்துரும். அதனாலதான் திரும்ப சொல்றோம். சோ அந்த லிங்க் வந்து ரெஜிஸ்டர் நீங்க இப்பயே பண்ணுங்க. பண்ணாதவங்க கிளிக் பண்ணி உள்ள போய் உங்க நேம், உங்க RCM ஐடி, இமெயில் ஐடி, போன் நம்பர் கொடுத்து நீங்க ரூபா கட்டிடலாம். சரியா? உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இப்பவே கேட்கலாம். சோ லிங்க் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களையும் ஒரு அங்கமாக்கிக்கோங்க அந்த ANCC கோர்ஸ்ல. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். Yes. And before we really get into Nutricharge view, I would like to show the video, which most of the people still have doubt regarding how to register and after registration what need to do and all those things. So a 2-minute video, I'll show you once again. And just watch very closely and concentrate absolutely, so that it is self-explanatory also. So you will understand what we need. This is the link which I have put. You can just go there and click. This is how you need to do it.
these are the two mobile numbers which you need to constantly be in touch with these people, because if you have got any doubt regarding this particular course and if there is any problem you are facing in the app or in the payment, these are the two numbers where you need to. These are WhatsApp number. You can mail them, you can WhatsApp them, and you can even call them. Right. So that's it. So thank you very much. Okay, now I'll move on with Nutricharge view. Okay. So Nutricharge view, and as you know, this is the pack how you get it from the market. And the Nutricharge view contains lutein and zeaxanthin. And in the base, you can see Glutamax 2020. It is an international brand, and it's a Nutricharge view is a real replica of Glutamax 2020. It's an American brand, world-renowned brand and clinically proven brand. So this is what is all about Nutricharge view as such. Now we'll move on. Now see, now the vision of our eye or the eye health is absolutely wonderful. That is the reason why we can see everything right around you. You circulate your head and you will find beautiful things ever. Right. Suddenly, if this happens, what is that happening? Absolutely dark. That means you have lost the vision, right? And that is dreaded. And you may not be able to see even who we want to see and the beautiful things which are around us. So our beauty is derived from our eyes. Okay, our beauty as well as the beauty around will also be seen only by the beautiful eyes. And their importance is realized when? I'll tell you later. Go back. Yes, sir. Am I audible, sir? Yeah. ஓகே, வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ பத்தி பார்க்க போறோங்க. சோ நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்க கண்ணை அழகா பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருக்கு ப்ராடக்ட். சோ லியூட்டிமேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கா நிறுவனம் கூட நம்ம அங்க இருந்து அவங்ககிட்ட இருந்தா அந்த லியூட்டி இதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். Yes, this is a slide. A slide is not visible, sir. Yeah, there is no slide, but this is a slide. You didn't get me. See, when you have got eyes, you see everything nicely, clearly, and you enjoy the beautiful world. But just imagine, suddenly this happens. What will happen? Everything is gone. You can't see anything. Everything is dark. The beautiful world has totally been turned into a dark place, right? So our beauty is derived from our eyes. And the beautiful eyes, you are beautiful. And the eyes are beautiful, you can see the beautiful world. And their importance is realized when we start seeing blur. That means, see, when you can see everything absolutely clearly and nicely, suddenly if the things which you have seen till now very clearly appears like this, that means it looks very blurred. Then only we will realize that something has gone wrong in our eyes, right? The value is known to be that time only. Yes. Yes, Hello. Yeah. Sir, am I audible? Yes. Audible. You can't hear me? Can you hear me? You are audible. Hello?
Yes. Okay. Yeah, you join, but I'm waiting for you. Just you come join. Okay. Oh. Okay. 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 Right. Okay. Right. Okay. Yes. Now there's a little snag over there with Preethi's computer. So we'll wait for some time, and by that time she will definitely be back. And during that time, I think she's back there. Yes, you can unmute yourself. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, yes, little louder. Am I audible, sir? Yeah, done. Yes, audible, audible. Can you hear me? Yeah, I can hear you, but I logged in from the next system but got freezed. Here the volume will be a little bit low, I think. No, but it's okay. You can continue. Okay, sir. So sorry for the interruption, மக்களே. இன்னைக்கு நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ பார்க்க போறோங்க. சோ நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எதற்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கண்கள் தான் எல்லாத்தையும் அவ்வளவு முக்கியமான ஒன்று. அப்படிதானே? ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த உலகத்தை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கண்கள் தான் தேவை. மனுஷன் இருக்கு, அதையும் நம்ம கட்டி பேணுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அனையாரம் தானே கண்களை பத்தியே நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படிதானே? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். Now when you start seeing blur, these are the techniques which a person actually takes care of. Now you can see over there, people will shrink their eyes to see it clearly. When everything is blurred, this is how the people starts looking into it. And the glasses are worn at a very young age, even nowadays. You can find the small children wearing glasses all over. Aging leads to glasses, that we can understand, because of the degeneration of the eye cells. Of course, due to the age you can, but at the very young age, if you are wearing the glasses, then there's a huge problem. And our eyes get the most damage from harmful blue rays. This much you need to understand before we really get into this product. Yes, ma'am. Yes, sir. சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எப்ப உங்க கண்ணுக்கு பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்குதோ, உங்களுக்கு மங்களா தெரிய ஆரம்பிக்குதோ, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அதை தெளிவா பாக்குறதுக்காக நம்ம கண்ணை வந்து சுருக்கியும் அதை ஒரு மாதிரி கூர்ந்து கவனிக்கிறதுக்காக நம்ம இப்படி நெத்தியெல்லாம் சுருக்கி ஒரு விஷயத்த வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு. சரியா? அப்ப நம்ம யாரெல்லாம் இப்படி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப அது போக மக்கள் இப்ப என்ன ஆயிருது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த சத்து குறைபாடுனால, அது போக நம்ம யூஸ் பண்ற திங்ஸ்னால, கேட்ஜெட்ஸ்னால யங் ஏஜ்ல, அதாவது இளம் வயதிலேயே அவங்க கிளாஸஸ் அனுபவிக்கிற வேண்டிய நிலைமை வந்து உருவாகிருதுங்க. சோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எவ்வளவு குட்டி குட்டி பிள்ளைங்க, எல்கேஜி யூகேஜி பிள்ளைங்க எல்லாம் இப்ப வந்து ஸ்பெக்ஸ் போட்டுட்டு போறதை நம்ம பார்க்க முடியுது. சரியா? அப்ப கூடிய சீக்கிரமே மக்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா, அவங்களோட இளம் வயதிலேயே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா கிளாஸஸ் வந்து போடுறாங்க, அதாவது கண்ணாடி போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அது போக நம்மளுக்கு வயசாகும் போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம உள்ளுறுப்புகள் எல்லாம் அதுக்கும் வயசாகத்தான் செய்யும். அநேரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, வயசு காரணமாகவும் நம்ம வந்து கண்ணாடி ஸ்பெக்ஸ் போட ஆரம்பிப்போம். அப்படிதானே? சோ இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, மெயின் காரணம் நம்மளுடைய கண்கள் வந்து டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது. எதனால அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஹார்ம்ஃபுல் ப்ளூ ரேஸ், அதாவது ஊதா கதிர்கள் மூலம் நம் கண்கள் பாதிப்படையுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்படி ஊதா கதிர்னா என்ன, எப்படி பாதிப்படையுது, இது எல்லாத்தையும் வாங்க பார்ப்போம். எஸ் சார்.
our eye lens and retina are not able to filter the blue rays well, because the blue rays which is being emitted from these gadgets and all, which directly enters into your eye, not be able to filter properly by the eye lens and the retina, right? So these high energy blue rays penetrate into the eyes very deeply. As you can see over here, these are the 7 colors which is refracted from the light: violet, green, yellow, orange, red. And out of this blue light is the most dangerous one, which penetrates deep into your eyes and falls onto the retina. And this particular region is macular lutea. That's a full name. And in the other language, we call it as yellow spot. And this is the region which gives you the optimal vision. So when that is damaged, you may lose your eyesight slowly, slowly, and slowly. And this can damage the structure of our eyes. Yes, sir. So என்னது ப்ளூ ரேஸ்னா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய கண்ணுல லென்ஸ் இருக்குங்க, சரியா? அடுத்து ரெட்டினா. இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ப்ளூ ரேஸ வந்து ஈஸியா உள்ள விட்டுரும், உள்ள வரைக்கும் ஊடுருவும். ப்ளூ ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதாவது எந்த ஒரு டிவி நீங்க பாக்குறதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு லைட் ஆகட்டும், இல்லாட்டி உங்க செல்போன் ஆகட்டும், லேப்டாப் ஆகட்டும், கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும், இது மாதிரி இதை நீங்க பார்க்கும் போது அதுல இருந்து நமக்கு வெளிச்சம் வருது, அப்படிதானே? சரியா? அந்த வெளிச்சத்துல என்ன கலர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ரெயின்போ கலர்ஸ் இருக்கும், 7 வண்ணங்கள் இருக்கும். அதுல ப்ளூ கலருக்கு மட்டும் என்ன ஒரு தன்மை உண்டு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஊதா கதிருக்கு உள்ள வரைக்கும் ஊடுருவி செல்லக்கூடிய தன்மை வந்து அந்த ப்ளூ கலர் ரேஸ்க்கு உண்டுங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அந்த கண்ணுக்குள்ள காட்டியிருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த மெக்குலார் அப்படின்னு, அதாவது கண்ணுக்குள்ள சென்று உள்ள வரைக்கும் ஊடுருவி உங்க ரெட்டினா அப்படிங்கிற ஒரு பாகம் வரைக்கும் இந்த ப்ளூ கலர் மட்டும் உள்ள போய்கிட்டே இருக்கு, சரியா? அப்ப டீப்பா இந்த ஊதா கதிர்கள் போறது வந்து அவ்வளவு நல்லது இல்ல, உள்ள இருக்கிற அந்த ரெட்டினாவை பாதிப்படையும், சரியா? அப்ப இன்னும் என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம். எஸ் சார். அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அப்ப அந்த நீங்க டெய்லி அந்த செல்போன் பாத்துக்கிட்டேயோ இல்ல லேப்டாப் பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது உங்களே அறியாம அந்த டைரக்டா அந்த ப்ளூ ரேஸ் உங்க கண்ணுக்குள்ள போய் 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 உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர், அதை உங்க கண்ணையே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணீங்கன்னா டேமேஜ் பண்ணுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாதிப்படையுது. நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது, சரியா? ஆனா எல்லாரும், ஒரு குட்டி பிள்ளைங்கள்ல இருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பான முறையில் அந்த ப்ளூ ரேஸ் உள்ள போகதான் செய்யுது, உங்க கண் பாதிப்படையதான் செய்யுது. எஸ் சார். Yes. Now, this condition is even more worrisome in childhood because there's a pigment found in the eyelids which develops only after the age of 12. So if you are giving the mobile phone to the child who is below the age of 12, if you are exposing your child in front of the television set, in front of your laptop, and in front of your computers, then the situation is not that good, because without this pigment, children are more likely to have oxidative damage from blue rays in the eye. What actually happens is oxidative damage. That means it will kill the cells of the eye of this young boy or young girl, right? So when this young child uses this particular mobile phone very close to the eye, it will deteriorate the structure of the eye, and at a very young age, this particular child may not be able to see things properly. And these blue rays, which can be partially filtered by an adult's eye because of that filter which comes after the age of 12, reach the children's macula without being filtered. So directly it will go. And when you give it to a very small child like this, he will keep the mobile phone so close to his eyes that the strength of the blue rays will directly get into the eyes and it will damage the eyes in a very young age. Yes, ma'am. Yes, sir. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இதே கண்டிஷன் குழந்தைகளுக்குன்னு வரும்போது என்ன ஆகும்னா, எந்த ஒரு குழந்தைகளும், எந்த ஒரு குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, 12 வயசு ஆகும்போது தாங்க உள்ள வந்து ஒரு பிக்மெண்ட் கண்ணுல வந்து ஃபார்ம் ஆகும், சரியா? ஆனா நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, பிறந்த குழந்தைகள் இருந்து எல்லாருக்கும் என்ன பண்றோம், சும்மா சும்மா செல்போனை காட்டுறது. அந்த பிள்ளைங்க வாய் திறந்து கேட்கவே தெரியாத ஸ்டேஜ்ல நம்மளாதான் என்ன பண்றோம், அதை வச்சு வச்சு ஊட்டி விட்டு பழக்கிறதுக்காக, சரி பிள்ளைங்க அமைதியா இருப்பாங்கிறதுக்காக டிவியை போட்டு விட்டுறது, லேப்டாப் காட்டுறது, செல்போன் காட்டுறது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அந்த கண்ணுக்குள்ள பிக்மெண்டே ஃபார்ம் ஆகல, 12 வயசுக்கு மேலதான் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப ஆகாத போது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம இந்த ப்ளூ ரேஸ், அதாவது இந்த செல்போனோ லேப்டாப்போ டிவியில இருந்து வர ப்ளூ ரேஸ் வந்து கண்ணுக்குள்ள பிள்ளைங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்குது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார்.
அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உள்ள பிக்மெண்டே ஃபார்ம் ஆகல. பிக்மெண்ட்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு லேயர் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த லேயரே இல்லாத போது ப்ளூ ரேஸ் என்ன பண்ணும்னா டைரக்டா உள்ள போயிருது. சரியா? அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் அந்த ஊதா கதிர்கள் வராம தடுக்கும். அப்ப குழந்தைகளுக்கு அது வளரவே இல்ல. அப்ப அந்த ப்ளூ கலர் டைரக்டா போய் உள்ள கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற மேக்குலா அப்படிங்கறத என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேமேஜ் பண்ணி விட்டுறது. சரியா? இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாதிக்கிறாங்க. அதுவும் 12 வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப இப்ப பாதிப்படைகிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊதா கதிர் வந்து உள்ள போய்கிட்டே இருக்கு. ஃபில்டர் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு திரை மாதிரி அந்த பிக்மெண்ட் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வளரவே இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மேக்குலா அப்படிங்கறது வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகளை நம்மளே அதிகப்படுத்தி கொடுக்கிறோம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு. எஸ் சார். These are the side effects of eyes when exposed to blue rays for a long time, and the side effects are for children. That if the children are exposed to blue rays for more than 2 hours, this is what they are going to suffer. 9.1% increase in eye strain, dryness, and irritation. Now, around the hospitals, you can see eye clinic has started for the dryness of the eye, because they know that if most of the children are exposed to the blue rays, and they'll be suffering from this. And now this 9.1%, which the data which is shown over here, was a long back when the study was conducted in 2018. Now, after that, 4 years has gone by, and out of that, almost 2.5 years, most of the children were online only, right? They were exposed to the blue rays continuously. So this 9.1% will be increased to maybe 30 to 40%. No exaggeration, clear picture. Then attention span reduces by 15.2%. So you are exposing your child from morning till evening to an online class. The attention span after 2 hours reduces by 15.2%. This time it will be more than 70%. So what will happen? The child will be looking into the camera or into the screen, but he may not be watching the class. He will be watching Alepayude or something like that, right? Now, behavior deterioration, 13.5%. And that is on dangerous picture now, because this behavior deterioration is not just 13.5%. It is more than 75%. You can see now the situation prevailing outside, where the children are behaving in a totally different manner. They don't listen to the parents, they don't listen to anyone, and they agitate for everything. And all those problems you are reading through the newspapers, and you know it, right? This is what is called behavior deterioration. And it is more than 75%, my dear friends, now. So very alarming picture it is. And headache increases by 8.8% that time. Now it is again 50%. And neck and shoulder pain comparatively is less. You know why? Because it's in the growing phase. So the bone and the muscles are okay. That's the reason why. But the same thing when we transfer it to the adults. So these are the side effects on adults when the adult is exposed to the blue rays for continuously 2 hours. Stress on the eyes increases by 32%. That's now 50-55% now. The dryness increases by 22.7%. Again 50 to 55% now. Headache increases by 21.4%. It is more than 60% now. Blurred vision, already the vision is blurred, and that increases by 22% almost 4 years back. Now it is almost 70%. And neck and shoulder pain, look at that, the maximum 32%. Now that is more than 80%. So these are the side effects for adult and side effects of children if they are exposed for blue rays for more than 2 hours. Very, very alarming. Yes, sir. இப்ப அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ப்ளூ ரேஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். சரியா? அப்ப இது மாதிரி அந்த செல்போன்ல இருந்து லேப்டாப்ல இருந்து வரக்கூடிய கலர்ஸ், எல்லா கலர்ஸும் வரும். அதுல ப்ளூ கலருக்கு மட்டும் உள்ள வரைக்கும் ஊடுருவி போற தன்மை வந்து ப்ளூ கலருக்கு உண்டுங்க. வேவ் லென்த் வந்து கூட இருக்கும். சரியா? அப்ப யார் ஒருத்தங்க லேப்டாப்பையோ செல்போனையோ ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு கண்டினியூஸா பார்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, பிள்ளைங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் சைடு எஃபெக்ட் என்னென்ன வரும், பிள்ளைங்க எப்படி பாதிப்படைறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கூர்ந்து அந்த கண் வந்து இமைக்காம பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறனால நம்ம கண்ணை வந்து கொஞ்சம் செகண்ட்க்கு ஒருக்க நம்ம இமைக்கணும். இமைச்சாதான் அந்த வந்து கண்ணு வந்து நமக்கு வெட்டாகும். அப்ப என்ன பண்றோம், லேப்டாப்பை கூர்ந்து கவனிக்கும் போது என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா பாக்க மாட்டேங்கிறோம், இமைக்கிறதே கொஞ்சம் மறந்துடுறோம். அதுவும் பிள்ளைங்க கேம்ஸ் விளையாடும் போது பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கிறனால அந்த ஐ வந்து மூடி திறக்கிறதே கம்மியாயிருது. சரியா? அப்படி இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐ ஸ்ட்ரெயின், அதாவது கண்ணை வந்து ரொம்ப வற்புறுத்தி நீங்க திறந்து வைக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு ட்ரைனஸ் உண்டாயிரும். ட்ரைனஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வறட்சி ஏற்பட்டுரும். சரியா? இப்ப அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு ஐடி ஃபீல்ட்ல வேலை பார்க்கறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல வந்து 1 கிலோ வெங்காயத்தை
அறுத்தா கூட கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வராது. ஏன் நன்மையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, தப்பு. அவங்க கண்ணு வந்து ரொம்ப வறட்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப பிள்ளைங்களுக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு மேல அவங்க லேப்டாப் செல்போன் பார்க்கும்போது ஒரு 9.1%. இப்ப வந்து கொரோனா காலகட்டத்துல 2 வருஷம் லேப்டாப்லயே தான் மண்டைய விட்டு பிள்ளைங்க செல்போன்குள்ளேயே தான் வாழ்ந்து வெளியே போகாம வீட்டுக்குள்ள கோழி மாதிரி அடைச்சு வச்சனால இது வந்து 9.1 அப்படின்னு போற வேண்டிய இடத்துல நமக்கு 40% போட்டுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அந்த பிள்ளைங்களோட கண் பாதிப்படையுது, ரொம்ப ட்ரை ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அடுத்தது 15.2% என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் ஸ்பென். அப்பனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ ஒரு விஷயத்த இப்படி பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த பிள்ளைங்க வந்து அதை தான் கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அந்த பிள்ளைங்க பாத்தீங்கன்னா மேம் சொல்றது வந்து காதுல வந்து கேட்க மாட்டாங்க. பொம்பளை பிள்ளைங்களாச்சும் கொஞ்சம் கேட்பாங்களே தவிர பசங்க ஆம்பளை பையங்க வந்து கேட்டதே கிடையாதுங்க. இது கண் கூட எல்லார் வீட்லயும் பார்த்தது உண்டு. லேப்டாப்ப தான் பாக்குறான், முன்னாடிதான் உட்காந்துருக்கான், ஆனா ஒன்னும் படிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? அவ்வளவுதான். அதுக்குரிய இந்த சைக்காலஜிக்கல் பார்த்தோம்னா இந்த நேரம் எடுக்கிறது மாதிரி இருக்காது. லேப்டாப்ல பாத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த அட்டென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு போயிடும். சோ அது வந்து இங்க 15.2 போட்டிருக்கு. ஆனா 70% மேல அந்த அட்டென்ஷனால பிள்ளைங்களால கொடுக்க முடியல. அதை தவறிடுறாங்க. ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு மேல டிவி பார்க்கும் போதோ லேப்டாப்பை உத்து கவனிக்கும் போது. அது போக அவங்களுடைய பிஹேவியர் வந்து மாறுதுங்க. அது என்ன பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே தேவையில்ல. கொரோனா காலகட்டத்துல எல்லா பசங்களும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே தலைகீழ 2 வருஷம் மாறின மாதிரி இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த லேப்டாப் எதையும் பார்த்து அவங்களோட என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தானே, ஒரு நான் லிவிங் திங் தானே ஒரு லேப்டாப். உயிரற்ற பொருளை தானே பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. சரியா? அப்ப என்ன ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவங்களோட சொல்லுபடி கேட்கிற பிள்ளைங்களா இருந்தாலுமே சும்மா எதிர்த்து பேசுறது, சொன்னபடி கேட்காம போகிறது, அது மாதிரி அவங்களோட பிஹேவியர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குதுங்க. அதுக்கடுத்து இப்படி 2 மணி நேரம் பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. சரியா? அது போக என்ன சொல்றாங்க பிள்ளைங்க, நான் இவ்வளவு நேரம் லேப்டாப் டிவி பாத்துட்டேன்ல, இவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் தானே கவனிச்சேன், இப்ப நான் வந்து டிவி பாக்குறேன், இப்ப வந்து செல்போன் பாக்குறேன், அடுத்து கேம்ஸ் வேற. அப்ப அவங்க கண்ணு அடுத்தடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட பாத்துக்கிட்டே இருக்கு. அதாவது ஒரு ஊதா ரேஸ் வந்து ப்ளூ கலர் ரேஸ் போய்கிட்டே இருக்கிறனால தலைவலி வர ஆரம்பிக்குது. இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம இப்ப பார்த்து முடிச்சிருப்போம். ஏன்னா கொரோனா காலகட்டத்துல எல்லாரும் இதை கடந்து வந்த பாதை தான். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 70% மக்களுக்கு வந்து அந்த குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த குட்டி வயசுல தலைவலினா என்னன்னு சொல்ல தெரியாத வயசுல கூட தலைவலி வருது, கழுத்து வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்க, கண்ணை இமிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க, ஷோல்டர் பெயின், இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனையா பிள்ளைங்களுக்கு வருது. சரியா? இப்ப பிள்ளைங்களுக்கு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அடுத்து இதே இது பெரியவங்க ஒரு 2 மணி நேரம் பார்க்கும்போது, அப்ப பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் உள்ள பிக்மெண்ட் எல்லாம் வளர்ந்துருக்கோம் இல்லையே, அப்ப நாங்க பாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, நீங்களுமே பார்க்க கூடாது. யாரா இருந்தாலும் நம்ம 2 மணி நேரத்துக்கு மேல ஒரு லேப்டாப் வந்து பாக்குறது தப்புதான், செல்போனை பாக்குறது. சரியா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ஐஸும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதுன்னா என்னன்னா, ரொம்ப அத வரம்பு மீறி இதை பாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கட்டாயப்படுத்தி நம்ம கண்ணை வந்து இதுக்குள்ள செலுத்துறதுனால கிட்டத்தட்ட இதுல 32% போட்டிருக்காங்க. ஒரு 70% நம்மளோட ஐ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது, பாதிப்படையுது. சரியா? எப்படி நம்மள வந்து எங்கேயும் போக கூடாது, ஒரு சேர்லயே தான் உட்காந்துக்கணும்னு வற்புறுத்தி ஒரு நாள் ஃபுல்லா உட்கார்ந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் அவங்க அழகான கண்ணை வந்து தூங்கி கண்ணை மூடி இப்படி இமைச்சு அதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்காம, அதுக்கு வந்து வெளியே இயற்கையை பார்க்க விடாம நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு செல்போனை பாரு, இவ்வளோண்டி ஒரு குட்டி ஸ்கிரீனை பார்த்துக்கிட்டே இருங்கன்னா அது எவ்வளவு கோவம் வருமோ அந்நேரம் உங்களுக்கு அதுக்குள்ள அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும், கண்ணு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அடையும். அதனால என்ன ஆகும்னா ட்ரை ஐஸ் வருது. பெரியவங்களுக்கும் தான். இது நம்ம ஐடி ஃபீல்ட்ல வேலை பார்க்குற எல்லார்கிட்டையும் பார்க்க முடியுங்க. கண் அவங்களுக்கு வந்து வறட்சி அடைஞ்சிருது, தலைவலி வருது, முதுகு வலி வருது, கழுத்து வலி வருது. சோ அவங்களோட கண்ணாடி போடுறாங்க, பிளர்ட் விஷன், இது மாதிரி பார்வை சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளும். சரியா? சரி பார்வை தானே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, நீங்க உட்காந்தே பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரே ஒரு பொசிஷன்ல, உங்களையே அறியாம ரொம்ப நேரம் செல்போனை கூர்ந்து கவனிச்சு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணும்போது உங்களை அறியாம உங்களுக்கு வந்து முதுகு வலி வரும், கழுத்து வலி வரும். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பெரியவங்களுக்கு வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட். எஸ் சார். Now from Blu-rays, the most important thing which happens to our eyes is our eyes becomes absolutely dry. So that's the dryness which we always said now. Because what actually happens when you gaze into this gadget screen, your eye keep on remain like this. It will not be closed. The blinkering of the eyelids never happens. It will remain open for a long time, and that's the reason the dryness happens. And then we start seeing blur. Now you can see on the left side it is absolutely blurred, and on the right side is a normal vision. So that beautiful vision has now reduced to nothing. You are not able to even identify what is happening over there. So this is called seeing things blur. Then when it continues like this, our eyes get tired, and when our eyes get tired, we really rub into it. We never should rub our eyes. In fact, we should splash with very normal water to give it relief, and it leads to frequent headaches.
And these are very, very important things which actually happens along with the deterioration of the eyesight. So when this happens, you need to understand there's some problem which you are facing because of the eye. Yes. Yes, sir. இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வேற வழியே இல்ல. இப்ப செல்போனை விட்டுட்டு உங்களால வாழ முடியுமா கேட்டா ஐயோ என்னால ஒரு நாள் கூட வாழ முடியாதுப்பா அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லுவோம். சரியா? குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்கல இருந்து வயசான தாத்தா வரைக்கும் அப்படிதான் சொல்லுவோம். அப்போ உங்களோட கண் வந்து பாதிப்படையதான் செய்யும். உங்க கண் வந்து ட்ரை ஆயிரும், அதாவது வறட்சியாயிருது. இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த பிக்சர் எல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு மாதிரி பிளர்டா தெரியும். ஏதோ தூரத்துல இருக்குன்னு தெரியும், உங்களை நோக்கி வருதுன்னு தெரியும், ஆனா அது என்னதுன்னு தெரியாது. அப்ப கண் பார்வை உங்களுக்கு மங்க ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க, அதை பாக்குறதுக்காக கண்ணை போட்டு கரக்கரன்னு கசக்க வேண்டியது. சரியா? அப்படி கண்ணெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸிக்குள்ள கசக்க கூடாது. கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, அது கண் எவ்வளவு ஒரு இதானது, ஒரு இது திங்கு, ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி. அதை போட்டு இஷ்டத்துக்கு கடற்கடன்னு இது பண்ணக்கூடாதுங்க. வேணும்னா நீங்க வந்து கண்ணை வந்து தூய்மையான தண்ணீர்னால கழுவணுமே தவிர இப்படி டயர்ட் ஆகும் போது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளே கண்ணை வந்து நல்லா கசக்க ஆரம்பிப்போம். சரியா? அப்ப ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப டயர்டா ஆக ஆரம்பிக்குது. நம்ம இது கண்ணை கசக்கிட்டுனாலும் கை வலிச்சாலும் கை வலினாலும் தாங்கிக்கிட்டனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், செல்போனை வந்து பார்க்கதான் செய்வோம். என்னதான் இருந்தாலும் லேப்டாப்ல வேலை இருக்கதான் செய்யுதுங்கிற போது மக்கள் அடிக்கடி தலைவலியா வந்துருது. சரியா? இது தலைவலி வந்து எல்லாருக்குமே வரக்கூடியதா ஆயிடுச்சுங்க. இப்ப வந்து லேப்டாப்ல அப்படியே பாத்துக்கிட்டே இருங்க, கொஞ்சம் உத்து பாத்துக்கிட்டே இருங்க, நமக்கு ஒரு எரிச்சல் வரும். சரியா? அப்ப தலைவலி வருது. அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். Now, due to exposure to the blue rays for a long time, the eyesight gradually decreases. And the area, as I already told you about this, the area called the macula in the retina of the eye, that is this part which is on the retina, is responsible for our clear vision. So this is the part which gives us clear vision. And if that is damaged, then you can understand what actually I mean and what actually you have understood. Now, age-related macular degeneration. So as the age progresses, this macular region starts degenerating. That you can understand. But increasing the age, because of the exposure to blue rays continuously for a very long time, it happens, right? And when it is not actually countered, it will increase as far as the blue rays getting into eyes is concerned, it increases and eventually leads to the loss of eyesight. That means you will not be able to see anything whatsoever in this world now. You will become totally blind. Yes, sir. அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சரி, செல்போன் இல்லாம வாழ முடியாது, லேப்டாப் பார்க்க இருக்க முடியாது, அதுதான் வேலை, அதுதான் நாங்க பார்த்து ஆகணும் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நாங்க சொல்றதுதான் நடக்கும். உங்களுடைய ஐசைட், அதாவது கண் பார்வை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். சரியா? அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும், எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, மேக்குலா அப்படிங்கிறது வந்து அங்க வரைக்கும் அவங்க கண்ணுக்குள்ள ஊடுருவி ரெட்டினா அப்படின்னு இருக்கும். அதையும் தாண்டி இருக்கிற மேக்குலா அப்படிங்கிறது வந்து பாதிப்படையுது. சோ இது பாதிப்படைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களோட கிளியரா தெரியுற விஷன் வந்து கொஞ்சம் மங்கலா தெரியும், கொஞ்சம் தூர பார்வை, கிட்ட பார்வை, அப்படி ஒவ்வொன்னா வர ஆரம்பிக்கும். சரியா? அப்ப முக்காவாசி எப்ப இது இந்த மேக்குலா அப்படிங்கிறது பாதிப்படையும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வயசு ஆகும் போது அது உள்ள இருக்க உறுப்புகளுக்கும் வயசாகும். அப்படிதானே? அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட திறன் குறையும் போது அதோடைய செயல்திறன் வந்து குறையுது. ஆனா நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம், ஊதா கதிர்களை உள்ள விட்டு 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 அதுக்கு வயசாகிறதுக்கு முன்னாடியே, நமக்கு வயசாகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை மட்டும் டேமேஜ் பண்றோம். மேக்குலா அப்படிங்கறத டேமேஜ் பண்ணி ரொம்ப நம்மளோட கண்ணை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும், கூடிய சீக்கிரம்னா உங்க கண் பார்வை செயல்திறனை இழந்துருவீங்க. கொஞ்சம் மங்களா தெரியுது, சுத்தமா தெரியாம போயிடும். Yes, sir. These blue rays actually comes from where? That is what is required to understand. So these blue rays are emitted from, number one, the sun. Number two, from television screen, especially these type of televisions, not the older television, the plasma TV, the plasma screen and the LED screen. That is. Then with LED and fluorescent lights, every house is now filled with this. Peerthi is looking up whether it is LED or the fluorescent. I can see you looking up. So LED and fluorescent light damages the eyes like anything. Then laptops and from e-books and iPads. Thank God that it is not prevalent now, but very soon it will be prevalent. And when all the children start using it, you can understand the amount of spectacles which is going to be sold in the Indian market. And from the mobile. Now there are people who does so many jobs together. So this particular lady here is using mobile phone, using laptop, what all not, we don't know.
So all these really creates a huge problem into our eyes, and that is what is needed to be curtailed off. Yes, ma'am. Yes, sir. சோ இவ்வளவு நேரம் ப்ளூ கலர் ரேஸ்ன்னு சொல்லி பயன்படுத்தணும் இல்லையா? இது எதுல இருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எதுல இருந்து எமிட் ஆகும், எதுலலாம் இருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சூரியன். சோ சூரியன்ல இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல நம்ம சூரியனை உற்று பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ஊதா கதிர் உங்க கண்ணுக்குள்ள போறனால உங்களே அறியாம அதை பார்க்கவே முடியாது, அவ்வளவு வெளிச்சம் வந்து கூட இருக்கும். அப்ப சூரியன்ல இருந்து வர கதிர்களிலையும் ப்ளூ ரேஸ் இருக்கு. உங்க டிவில இருந்து வரக்கூடிய லைட்லயும் சரியா, ப்ளூ கலர் ஸ்கிரீன் இருந்தாதான் ப்ளூ கலர் வரும்னு கிடையாது சரியா. எந்த ஒரு ஸ்கிரீன் என்ன ஒரு படம் எப்படி ஓடினாலும் அதுக்குள்ள இருந்து எல்லா கலர்ஸ் தான் உங்க கண்ணுக்குள்ள போகும். ப்ளூ கலர் மட்டும் உள்ள தாண்டி நிறைய டிராவல் பண்ணும், அதோட வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது கூட. அது போக நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்இடி லைட், ஃப்ளூரசன்ட் லைட் நம்ம வீட்டுல மாட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த லைட்லயும் இருந்து நல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளூ கலர் அந்த லைட் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். அதான் சொல்லுவாங்க டைரக்டா பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அடுத்தது நம்ம யூஸ் பண்ற லேப்டாப்ஸ், அது போக மொபைல் போன். சோ இதுல இருந்து எல்லாத்துலயும் இருந்து நமக்கு நம்மளே அறியாம சரியா அந்த ப்ளூ கலர் ரேஸ் வந்து உள்ள போய்கிட்டே தான் இருக்கு, நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. அது போக இ புக்ஸ் அண்ட் ஐபேட், இப்ப அவ்வளவா யாருமே இ புக்ஸ் ஐபேட் வந்து இப்ப வச்சிருக்கோம், அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். ஆனா ஃபியூச்சர்ல எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் நோட்டே இருக்காது, இது மாதிரி ஆளாளுக்கு ஒரு இ புக் கொடுத்துருவாங்க ஸ்கூல்ல. அப்ப பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி அதை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகுது. இப்ப லேப்டாப் இது காலேஜ்ல எல்லாம் அப்படிதான் வச்சிருக்காங்க. அது போக நம்ம செல்போன்லயும் பாக்குறோம் சரியா. அப்ப இது எல்லாத்துலயும் இருந்து நமக்கு ப்ளூ கலர் லைட் உள்ள போய்கிட்டே இருக்கு. எஸ் சார். When we use sunglasses to avoid the sun rays, we know that, right? If you want to really curtail the blue rays which is emitted from the sun, first of all, we don't look directly into the sun, and whatever the reflected blue rays which is getting into our eyes can be blocked by sunglasses. And to avoid blue rays emanating from the television, it is better that you stay or sit almost 6 feet away from the screen. But it is very difficult for the children to understand this, make them understand this, and they go very close to the screen and sit, right? But if it's you are sitting maybe a distance at 6 feet away from the TV screen, then to an extent it's okay. Now, because laptop and mobile screens are very close to us, we cannot keep this particular laptop or mobile phone in one room and you cannot go and sit in the other room, right? Because it is needed to be very close to your eyes, and we use it very close to our eyes. And this is the most dangerous thing. Dangerous in the sense that you all are meeting after a long time and you don't have time to look into the eyes or look into the face and talk. Everybody is busy with the screens. So each and everyone who is sitting over there is not looking at each other. They are looking into their respective mobile screens. So where this world is going, just understand. Absolutely pathetic situation. Most of the people don't even know the face of their friends, because for the last 2.5 to 3 years, they have been glued only into the mobile screens, right? So the blue rays emanating from them cause the most damage to our eyes. Yeah. சோ அப்ப என்ன பண்றோம், ப்ளூ கலர் ரேஸ் வந்து நம்மளுக்கு கண்ணுக்குள்ள போய்கிட்டே தான் இருக்கு சரியா. இப்ப வெளியே போனோம், சூரியனை பார்க்க முடியாது, கண் எரிச்சலா இருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம், சன் கிளாஸ் போட்டுக்கலாம், ஈஸி. ஓகே, சோ இந்த ப்ளூ கலர் லைட் உள்ள போகாம நீங்க உங்க கண்ணை வந்து பாதுகாத்துக்கிறீங்க. சோ டிவில இருந்து ப்ளூ கலர் லைட் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்ப டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, டிவி வந்து பக்கத்துல உட்காந்து பார்க்க கூடாது, நம்ம அம்மா சொல்றதுதான் அப்படிதானே, தூரத்துல போய் உட்காந்து பாரு, தூரத்துல போய் உட்காந்து பாரு. சரி, டிவியும் தூக்கி 6 அடி தூரத்துல வச்சு தள்ளி போய் உட்கார சொன்னாங்க, டாக்டர் உட்கார சொன்னாங்கன்னு பார்த்து ப்ளூ கலர் ரேஸ் வந்து உள்ள போக விடாம பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். லேப்டாப் என்ன பண்ணுவீங்க, 6 அடி தூரத்துல வைக்க முடியுமா என்ன? செல்போன் என்ன பண்ணுவீங்க, 6 அடி தூரத்துல வைக்க முடியுமா? முடியாது. உங்க கண்ணுக்கு பக்கத்துல அப்படி வச்சுக்கிட்டு பார்த்தாதான் உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, லேப்டாப் மொபைல் போன்ஸ் வந்து நம்ம பக்கத்துல இருக்கு, அப்ப கண்ணுக்குள்ள வந்து டைரக்டா ப்ளூ கலர் ரேஸ் நம்மளே கண்ணை திறந்து உள்ள லைட்டை உள்ள விடுற மாதிரி அர்த்தம். அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்மளே மீறி அதை வந்து உள்ள செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க. அது போக என்ன பண்றோம்னா, நம்ம வந்து இது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் யாரா இருந்தாலும் சரி, பார்க்கும்போது செல்போன் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா அவங்கள மூஞ்ச பார்த்தா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா பாருங்க, ஆளுக்கு கையில ஒரு செல்போன், செல்போனுக்குள்ள போட்டோ எடுத்து போட்டுட்டு அந்த போட்டோ அங்க வச்சு பேசாம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம முக்காவாசி நேரம் மக்கள் எல்லாருமே நம்ம ஒரு லேப்டாப் முன்னாடியோ இல்லாட்டி செல்போன் முன்னாடியோ தான் நம்ம நேரத்தை கழிக்கிறோமே தவிர, இது மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம பேசுறது மறந்துட்டோம், அந்த கல்ச்சரே நம்மளுக்கு மறந்துருச்சு. அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் உங்களையே அறியாம நம்ம லேப்டாப் செல்போன் ரொம்ப நேரம் பார்த்து உங்க கண்ணை வந்து டேமேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஏனென்றால் அந்த ப்ளூ ரேஸ் வந்து உள்ள போய்கிட்டே இருக்கு. எஸ் சார்.
we are dealing with the nutritions and nutrients. So all these problems are occurring to the eyes because of the technology, because of the gadgets. Now, sir, as we are all dealing with the nutrients and we have the company of Nutricharge supplements, then what nutrients can protect us from these blue rays and increase the health of our eyes? Because we deal with the nutrition supplements. So it is lutein and zeaxanthin. These are the two wonder eye nutrients which is required on a daily basis to our eyes. And lutein and zeaxanthin basically are naturally present in our eyes. The God has given already. The ratio is 5:1. Okay, ratio is 5:1, and that 5:1 ratio needed to be maintained. Otherwise, if you are taking lutein and zeaxanthin also, but not with the same ratio 5:1, then there is no point in taking it. Yes, sir. So அப்ப என்ன சத்து தான் நம்மள ப்ளூ ரேஸ்ல இருந்து தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ணை பாதுகாத்து ரொம்ப ஆரோக்கிய பாதையில செலுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சத்துக்கள் வந்து தேவைப்படுதுங்க. சரியா? அது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லியூட்டின் அண்ட் ஜியாக்ஸ்தின் அப்படிங்கிற இந்த 2 சத்துக்களும் நமக்கு மிக 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 அவசியம் கண்ணுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா. சரியா? இந்த இரண்டுமே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். இந்த இரண்டுமே இயற்கையான முறையில் நம்ம கண்ணுல வந்து எல்லாருக்கும் கண்ணுல வந்து இருக்கதான் செய்யும். சரியா? என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லியூட்டின் அண்ட் ஜியாக்ஸ்தின் வந்து இயற்கையான முறையில் நம்ம கண்ணுக்குள்ள இந்த இது வந்து இருக்கதான் செய்யும். நெக்ஸ்ட் சார். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு ப்ளூ ரேஸ் உள்ள போய்கிட்டே இருக்கும் போது டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்ப இந்த லியூட்டின் ஜியாக்சின் சரியான முறையில் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ப்ளூ ரேஸ் உள்ள நுழையிறதை அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரிவென்ட் பண்ணும், அதாவது தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். எஸ் சார். And it also happens, then this free radicals will be generated. Then ultraviolet rays, radiation, smoking, air pollution, all these sorts of toxins which enters into our eyes, it gives a very, very bad effect to our body. Because of the free radicals, it gives you oxidative stress, and because of the oxidative stress, it really damages the cells around your body, right? And help keep our eyes very sharp. So all these things will not happen if you take the correct adequate amount of lutein and zeaxanthin on a daily basis. It will keep your eyes very sharp, but the problem here is with age it may deteriorate due to obesity. Okay, due to obesity, huge problem can occur. Due to excess cholesterol, any problem can happen. Due to high blood pressure, any problem can happen. Due to diabetes, and because of not taking enough fiber in the diet, that BVMF. So there is no fiber there. If fiber is not there, all problems will start happening. And because of BD and cigarette, if you are a smoker, then very dangerous. Free radicals will just like that getting released into your body. And those with light eyes, always the healthy eyes are dark colored, not the light colored eye. And nowadays what actually happens, after Aishwarya came, everybody wants their eyes to be very light, and unfortunately that's not a very healthy sign. The eyes need to be very dark in color rather than light. Okay, we'll come back after this. Yes sir. என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையான முறையில் லியூட்டின் ஜியாக்ஸ்தின் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்குது. எதனால, என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ ரேஸ் வந்து ஒரு மெயின் காரணமா இருக்கு. அது போக மற்றும் வேற காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெளியே போறோம் இல்லையா, நீங்க புகை யாராச்சும் ஸ்மோக் பண்ணும்போது அந்த புகை வந்து உங்க கண்ணுக்குள்ள போய் பாதிப்படையுது. அது போக பொல்யூஷன், அதாவது காத்துல வந்து எவ்வளவு தூசி, புகை, குப்பை அதையெல்லாம் உங்க கண்ணை வந்து பாதிக்குதுங்க. அது போக சூரியன், சரியா, சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள், அந்த யூவி லைட்டும் உங்க கண்ணுக்குள்ள வந்து போய்கிட்டு உங்க கண்ணை பாதிப்படையுது. அது போக உங்க கண்ணுல ஏதாச்சும் அடிப்படுது இல்லாட்டி தூசி விழுது அப்படின்னாலும் உங்க கண்ணு வந்து பாதிப்படையுது. சரியா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்ணு வந்து எல்லா விதத்திலையும் வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. இருந்தாலும் அதை விட மெயினா பாதிப்படையுது எதனால அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ளூ ரேஸ் உள்ள போறதுதான் மெயின். சரியா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எஸ் சார்,
நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வயசு ஆகும்போது இந்த லியூட்டின் ஜியாக்சின் அப்படிங்கிறது உங்க உடம்புல வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்குது. சரியா? அது போக மற்றும் பல காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, உடல் பருமனாய் இருக்கும் போதும், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அடுத்தது ஓவர் கொலஸ்ட்ரால். சரியா? உங்களுக்கு கொழுப்பு, கெட்ட கொழுப்பு ரொம்ப இருக்கு, நீங்க ரொம்ப குண்டா இருக்கிறீங்க போதும், அது போக ஹை பிபி, நீங்க உங்க உடம்புல ஹை பிளட் பிரஷர் இருக்கும் போதும். எஸ் சார். சோ இதெல்லாமே காரணங்கள். அது டயபெட்டிஸ், சக்கரை நோய் இருந்தாலும், அது போக நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல நார்ச்சத்தே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். சரியா? உங்க கண் வந்து பாதிப்படைகிறது 100% உண்மை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரியா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பீடி இல்லாட்டி சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணும்போது அந்த புகை வந்து உங்க கண்ணை போய் உங்க உள்ளேயும் சென்று உள்ளுறுப்புகளையும் பாதிக்குது. கண்ணும் ஒரு உறுப்பு தான், அதுவும் பாதிப்படையுது. அதுக்குள்ளேயும் போகதான் செய்யும். சரியா? அது போக அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இது மாதிரி லைட் கலர் ஐஸ் இருக்கிறது வந்து நல்லது இல்லைங்க. நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம், அழகா இருக்கே கண்ணு, உங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே லென்ஸ் போட்ட மாதிரி அழகா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம். இல்ல, நல்ல கருப்பா டார்க்கா இருந்தாதான் அது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஐஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படி லைட் கலர் ஐஸ் இருக்கிறது வந்து சத்து குறைபாடுனால அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். எஸ் சார். Now, as we are talking about lutein and zeaxanthin, and it is very, very important for the eyes so that we can get good vision and as well as we can keep our eyes absolutely healthy. But unfortunately, due to lack of lutein and zeaxanthin in the diet, you don't get the adequate amount of lutein zeaxanthin through the diet. And especially if you are a vegetarian, then because of toxins, our body becomes deficient in lutein and zeaxanthin, right? And among the excess uses of mobiles, laptops, TVs, etc., can add to the disadvantage over there, right? So constant stress and increasing pressure on our eyes really makes our eyesight absolutely poor. Yes. Yes, sir. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து நமக்கு லியூட்டின் ஜியாக்சின் அப்படிங்கிற சத்து வந்து நமக்கு போதுமானதா கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க. சரியா? நம்மளுக்கு அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நச்சுத்தன்மையும் நம்மளுக்கு கூடுது. ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது, உங்களுக்கு வெளியே போறீங்க, குப்பை இருக்கு, அது போக கிருமிகள் இருக்கும் காத்துல, இது எல்லாமும் உங்க கண்ணுக்குள்ள வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. அது போக நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தேவையானது லியூட்டின் ஜியாக்சின் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல. அப்ப என்ன ஆகும், இந்த இரண்டு சத்துக்களும் டெஃபிஷியன்ட் ஆகுது. டெஃபிஷியன்ட்னா நம்ம உடம்புல பற்றாக்குறை ஆகுது. சரியா? அப்ப நம்ம ரொம்ப மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது, லேப்டாப் யூஸ் பண்ணும்போது, டிவி யூஸ் பண்ணும்போது, சரியா, இது எல்லாத்தையும் ஒரு நாள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க, தவிர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை நம்மளுக்கு வரமாட்டேங்குது. இதை எல்லாத்தையும் பார்த்துதான் ஆகணும். கண்ணும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, பாதிப்பு அடைஞ்சுக்கிட்டே போய்கிட்டே தான் இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ்னா டெய்லி இதேதான் நீங்க பண்ணும்போது ஹேபிச்சுவலா அந்த கரெக்டா அந்த நேரத்துக்கு லேப்டாப் ஒரு 8 மணி நேரம், அடுத்து ஒரு 2 மணி நேரம் செல்போன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்க கண்ணுல இருக்கிற பிரஷர் வந்து கூடிரும். சோ டாக்டர் சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் நேரம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்க கண்ணுல வந்து பிரஷர் கூட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? காரணம் வந்து இதுதான். நீங்க ரொம்ப நேரம் லேப்டாப் பாக்குறீங்க, ரொம்ப நேரம் செல்போன் பாக்குறீங்க, அந்த கண்ணை வந்து அப்படி இமைக்காம கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப வேலை கொடுக்கறதுனால அந்த இருக்கிற பிரஷர் வந்து கூடிருது. Now, according to the research, 20 milligram of lutein should be taken daily to compensate for the lack of lutein in the retina. Now, God has already planted, lutein and zeaxanthin in our eyes, but as you overuse it, then it starts deteriorating, right? So to get 20 milligram lutein on a daily basis, you need to eat 3 kgs of carrot daily. And apart from this, we also need 4 milligram of zeaxanthin. And according to the research, 4 milligram of zeaxanthin is required on a daily basis along with this, lutein. So to get 4 milligram of zeaxanthin, this is what you need to take: 111 cup of broccoli, 41 oranges, and 2 kgs of maize. So these are absolutely not possible. And if at all, it has to be absorbed into the body. If you got and you have started eating it, and you need to absorb it into the body, because it is not possible to eat all these in such amount every day. So therefore, it becomes necessary to supply it by supplement of lutein and zeaxanthin. Understand this very, very clearly. That is the importance of the nutrition supplements, which is now prevalent all over the world. Yes. Yes, sir. So research என்ன சொல்றாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு 20 மில்லிகிராம் லியூட்டின் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம உடம்புல லியூட்டின் போய்கிட்டே இருக்கு, ரெட்டினா பாதிப்பு அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஏன்னா நம்ம செல்போன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம்,
லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு சராசரியா 20 மில்லிகிராம், 20 மில்லிகிராம் நிறைய இல்ல, கொஞ்சோண்டி தான். ஆனா அந்த 20 மில்லிகிராம் லியூட்டின் கண்டிப்பான முறையில் ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை. சரியா? சரி, எப்படி தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, லியூட்டின் வந்து கேரட்ல வந்து இந்த சத்து வந்து இருக்குங்க. அப்ப நான் ஒரு கேரட்டை சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா போதாது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நாங்க சொல்றது 3 கிலோ கேரட் சாப்பிடணும். சரியா? ஒவ்வொரு நாளும் 3 கிலோ கேரட் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு 20 மில்லிகிராம் லியூட்டின் கிடைக்கும். அப்ப பாருங்க, வெறும் 20 மில்லிகிராம் லியூட்டினுக்கு நம்ம எவ்வளவு கேரட் சாப்பிட வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு. சரியா? அது போக ஜியாக்ஸ்டின் அப்படிங்கிற சத்து உங்களுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணணும். டெய்லி என் உடம்புல வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா ஏதோ ஒரு வகையில நான் உள்ள இருந்து வெளியே இருந்து அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 மில்லிகிராம் கொடுத்தா போதும். சரியா? வெறும் 4 மில்லிகிராம். ஆனா இந்த 4 மில்லிகிராம காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு உங்க சாப்பாட்டுல இந்த ஜியாக்ஸ்டின் அப்படிங்கிற சத்து எதுல இருக்கு, அதை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த 4 மில்லிகிராம் கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ப்ரொக்கோலி வந்து 111 கப்ஸ் ப்ரொக்கோலி, 41 கொடை ஆரஞ்சு, 2 கிலோ மக்காச்சோளம். சோ இந்த ஜியாக்ஸ்டின் அப்படிங்கிற சத்து வெறும் 4 மில்லிகிராம் தான் கண்ணுக்கு தேவை. ஆனா இந்த 4 மில்லிகிராம் தேவைன்னா நீங்க இவ்வளவு ஏதோ சாப்பிட்டாதான் உங்களுக்கு வெறும் 4 மில்லிகிராம் கிடைக்கும். டெய்லி இவ்வளவு சாப்பிட முடியுமா? போய் எங்க தேர்ந்தெடுத்து எடுக்க முடியுமா? முடியாது. சரியா? எஸ் சார். Yeah. Now, if you get all these and you take it inside, it has to be absorbed into the body also, right? Unless and until it gets digested, after digestion it needs to get absorbed. Then both the things are if not happening. And because it is not possible to eat all these in such an amount every day, it becomes necessary to supply it with supplement of lutein and zeaxanthin. So you need to supplement lutein and zeaxanthin, which you will not be able to get from the food you eat. And if at all you eat, it will not be digested and absorbed. And according to the American Medical Association, that is the AMA, men and women rich in lutein and zeaxanthin were found to be 41% less likely to blind due to AMD, that is age-related macular degeneration. So this is the American Medical Association research, which says that if men and women continuously take, the lutein and zeaxanthin combination called Nutricharge View, I'll start talking my product. So Nutricharge View, it is found that 41% less likely to be blind due to age-related macular degeneration. Otherwise, the percentage is very, very high in India, where the people are getting blind because of the age-related macular degeneration. Yes, ma'am. Yes, sir. சோ அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல அது போக இதெல்லாம் சாப்பிட்டே நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அதை அப்சார்ப் பண்ண நம்ம உடம்புக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படிதானே? நம்ம சாப்பிடுற இவ்வளவு மக்காச்சோளமோ நீங்க ஆரஞ்சோ சாப்பிட முடியாது. அப்படியே சாப்பிட்டாலும் அதை வந்து உங்க உடம்பு அதை ஏத்துக்கணுமா, அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. சரியா? அப்ப இவ்வளவு சத்து எனக்கு இவ்வளவு லியூட்டின் ஜியாக்ஸ்டின் வேணும், ஆனா நான் சாப்பிட சாப்பாடுல இருந்து எடுக்கணும்னா இவ்வளவு சாப்பிட வேண்டியிருக்கு. இது எல்லாத்தையும் டெய்லி சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அதுக்குனாலதான் நம்மளுக்கு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்டா இந்த லியூட்டின் ஜியாக்ஸ்டினை எதுல இருக்கோ எவ்வளவு வேணுமோ ஒரு நாளைக்கு நாங்க உள்ள இருந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒரு கேப்சூலா உங்களுக்கு உள்ள அடைச்சு கொடுக்குறோம். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு சப்ளிமெண்டா வெளியே இருந்து உங்க உடம்புக்கு கொடுக்கறனால அவங்க அதாவது ஈஸி அப்சர்வல் ஃபார்ம் இருக்கிறனால உங்க உடம்புக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த சத்து வந்து கரெக்டா அந்த லியூட்டின் ஜியாக்ஸ்டினை அந்த கண் எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது. சரியா? அடுத்தது அமெரிக்கன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒரு மனிதனுக்கு லியூட்டின் ஜியாக்ஸ்டின் உடம்புல இருந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், 41% வந்து நீங்க பிளைண்ட் ஆகுறது, அதாவது உங்க கண் பாதிப்படையுது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா குறைச்சுக்கலாம். எப்ப? உங்க உடம்புக்கு அன்றாடம் லியூட்டின் அண்ட் ஜியாக்ஸ்டின் ஏதோ ஒரு வகையில உள்ள போயிருக்கணுங்க. ஆனா இந்த 2 சத்தும் உள்ள போய்கிட்டே இருக்கணும். யார் ஒருத்தங்க இந்த ப்ளூ ரேஸ் எல்லாம் வேற வழியே இல்ல, நான் இதெல்லாம் பார்த்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க ஒரு சப்ளிமெண்ட் வெளியே இருந்து கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். சாப்பிடுற சாப்பாடுல வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த 2 சத்தம். நாங்க அந்த சத்தை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வந்து கேப்சூல உள்ள அடக்கி இருக்கனால அதுவும் அந்த சத்து அப்படியே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை உள்ள அடக்கி இருக்கனால அதை சாப்பிடும் போது அப்படியே உங்க உடம்புக்கு கண்ணுக்கு அந்த 2 சத்துக்களும் போய் அடைஞ்சிருக்கு. எஸ் சார். So when we say that you need to take supplementation in the form of supplement, the lutein and zeaxanthin, so you must be thinking that to get lutein and zeaxanthin, many supplements will have to be taken, but unfortunately not. We have got such a wonderful product here, Nutricharge View. So you simply has to say that a single capsule of Nutricharge View is enough to protect our eyes, right? And this Nutricharge View capsule contains 20 milligram lutein, 4 milligram zeaxanthin, and along with that 1 milligram mesozeaxanthin, beta carotene, vitamin A, and 100% vegetarian. Very, very wonderful product.
fantastic result-oriented product, and we are getting result from this. And now the latest research says that if the beginning of the cataract, if you start giving this, the cataract will not come. So there are most of the people who go for an eye operation because of the cataract that need to be stopped because of Nutricharge View. And the natural ratio of lutein and zeaxanthin in our eyes need to be 5:1. This is the natural ratio of lutein and zeaxanthin. So we need to maintain that 5:1. And if you are taking a product which has got lutein and zeaxanthin, but not in this ratio 5:1, there is no point in taking. You will not get the result. So if you go and promote Nutricharge and somebody says, what are the ingredients? Lutein, zeaxanthin. Oh, lutein, zeaxanthin. I'm using it. But you ask them, what is the ratio in which the lutein and zeaxanthin is put into that? If it is not 5:1, no point in taking, no use in taking. That's the reason why it is very effective supplement if the same ratio is maintained. Yes. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்மள வந்து ஒரு லியூட்டின் ஜியாக்ஸ்தின் அப்படிங்கிற ரெண்டு சத்தையும் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சப்ளிமெண்ட் ப்ராடக்டா தான் நம்ம வெளியே இருந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே வரணுங்க. அதுதான் புத்திசாலித்தனம். சரியா? அப்ப எதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, முதல் முறையாக நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ இந்த ரெண்டு லியூட்டின் ஜியாக்ஸ்தினும் அடங்கின நம்மளுக்கு சாஃப்ட் கேப்சூல்ஸ் வந்து நம்ம கண்ணை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கி தந்திருக்காங்க. அப்ப வந்து ரொம்ப நல்ல காரியம் தானே. ஏன்னா லேப்டாப் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை தான். இதை விட்டுட்டு வேலை விவசாயம் பார்க்க முடியுமா, அது பார்க்க முடியுமா, பார்க்க முடியாது. எல்லாரும் போய் லேப்டாப்ல தான் தலை விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் வியும் அவங்க எடுத்துக்கிற சொல்றதுனால என்ன ஆகும்னா, டெய்லி பேசிஸ்ல அவங்களுக்கு அந்த ரெண்டு சத்து வந்து உள்ள போய்கிட்டே இருக்கு. ப்ளூரைஸ் உள்ள போனாலும் அதை பாதுகாக்கிற சத்து வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். சரியா? அப்ப இதுல என்னென்ன சத்துக்கள் உள்ளடக்கி இருக்காங்கன்னா, 20 மில்லிகிராம் லியூட்டின், 4 மில்லிகிராம் ஜியாக்ஸ்தின், 1 மில்லிகிராம் மீசோஜியாக்ஸ்தின் அண்ட் பீட்டா கேரோட்டின் அண்ட் விட்டமின் இ. இந்த சத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு கேப்சூலுக்குள்ள உள்ளடக்கி இருக்காங்க. அது போக இது பியூர்லி வெஜிடேரியன்ங்க. அப்ப இந்த லியூட்டின் ஜியாக்ஸ்தின் எந்த ஒரு ரேஷியோல உள்ள சேர்த்திருக்காங்கன்னா 5:1 ரேஷியோல, அதாவது 5 மடங்கு லியூட்டின் இருந்துச்சுன்னா 1 மடங்கு ஜியாக்ஸ்தின் இருக்கும். சோ இந்த அளவு தான் இதை உள்ள சேர்த்துக்கணும். எப்படி நம்ம வந்து இட்லிக்கு வந்து உளுந்து 1 பங்கு, அரிசி 4 பங்கு போடுறோமோ அதே மாதிரி லியூட்டின் கூட இருக்கணும், ஜியாக்ஸ்தின் வந்து கம்மியா இருக்கணும். இது மாதிரி இருக்கணும். அதனால இந்த ரேஷியோ மிக மிக அவசியம். இப்படி இருந்தாதான் உள்ள போய் அதை போய் நம்மள சென்றடையும். எக்கு தப்பா பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து தப்பா போயிடும். அதனால சரியான ரேஷியோ உள்ள அடக்கி ஃபார்முலா பண்ணிருக்கனால இதை வந்து நம்ம நம்பி தாராளமா கொடுக்கலாம் யாருக்குனாலும். எஸ் சார். Yeah. And now look at this Nutricharge View. 20 milligram lutein and 4 milligram zeaxanthin. Absolutely 5:1 ratio. And this particular ratio you don't find in most of the product which is available in the market. In fact, it is not there at all. And because why this is made possible? Because of Lutemax 2020. And these lutein and zeaxanthin are derived from the world-renowned brand, as I told you in the beginning, right? And the natural source is marigold flowers. The lutein has been taken from marigold flowers. And these flowers are grown from GMO-free seeds. And what is GMO-free seeds means? Seeds whose genetic properties have not been artificially altered. So it's a natural seed. From that you are getting natural marigold. So my dear friends, their quality is taken care of at every step from the field to your reach. Yes. Yes, sir. சோ இந்த கரெக்ட் ரேஷியோல நமக்கு சேர்த்திருக்காங்க நியூட்ரிசார்ஜ் வியூல. அப்ப லியூட்டின் ஜியாக்சின் எதுல இருந்து கலந்து சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, 20 மில்லிகிராம் லியூட்டினும் 4 மில்லிகிராம் ஜியாக்சின் அப்படிங்கிற சத்தை உள்ளடக்கி இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்ப இந்த ரெண்டையுமே நமக்கு லியூட்டோமேக்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் தர்றாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த பிராண்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ரீஓன் பண்ணிருக்கோம், வாங்கியிருக்கோம். அதனாலதான் லியூட்டிமேக்ஸ் 2020 அப்படிங்கிற இதுவும் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூல கீழே வந்து உள்ளடக்கி இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம அந்த நிறுவனத்தை இருந்துதான் வாங்கியிருக்கோம். சரியா? அதனாலதான் அவங்களோட இதை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். அப்ப எதுல இருந்து நம்ம சத்தை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, மேரிகோல்டு, அதாவது இது கேந்திப்பூன்னு நினைக்கிறேன், தமிழ்ல சரியா தெரியல, நம்மளுக்கு சாமிக்கெல்லாம் வச்சு கெட்டுவோம் இல்லையா? சோ இந்த மேரிகோல்ட் ஃபிளார்ஸ் இந்த கேந்தி பூல இருந்துதான் நம்ம சத்துக்களை வந்து உள்ள அடக்கி எடுக்கிறோம்ங்க. சோ எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அது சும்மா இஷ்டத்துக்குலாம் நம்ம பண்றது இல்லைங்க. அந்த விதைய விதைச்சு அது நல்லா அறுவடை செஞ்சு அந்த நல்ல முறையில பக்குவமா தூசி எல்லாம் இது பண்ணி அதுல இருக்கிற சத்தை மட்டும் உறிஞ்சு நல்ல ஒரு மாடர்ன் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி மூலியமா அதுல இருக்கிற சத்துக்களை மட்டும் உள்ளடக்கி எடுக்கிறோம். எந்த ஒரு ஆர்டிபிஷியல் கலப்படமும் இல்லாத இயற்கையான முறையில் நம்ம இதை எடுக்கிறனால இதை வந்து பெஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்து பக்குவப்பட்டு இந்த சத்துக்களை இந்த பூவுல இருந்து நம்ம உள்ள எடுக்கிறோம். எஸ் சார். And what are the benefits of lutein and zeaxanthin? So when you give Nutricharge View to a person, what are the benefits he is going to get? It prevents the damage caused to eyes, blind, and injuries, number one.
Second, helps in preventing dryness of the eyes, very, very important nowadays. Then third, prolonged intake can lead to suspension of visual impairment due to age. So as the age progresses, your vision goes down. That can be altered if you take continuously Nutricharge View. Then may reduce harmful effects of toxins on the eyes. So if the toxins are entering into your eyes, the harmful effects of toxins can be blocked by lutein zeaxanthin or Nutricharge View. And the last but not the least, long-term intake may improve vision. So if you're wearing spectacles, continuously you take Nutricharge View, it may happen that you don't need to use the specs at all. Yes. சோ அது போக சரி இவ்வளவு நேரம் பார்த்தாச்சு இல்லையா? அப்ப லியூட்டின் ஜியாக்சின் டெய்லி ஒருத்தன் மனுஷனோட உடம்புல கிடைச்சுக்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் ரேஸ் உள்ள போய்கிட்டு தான் இருக்கு. இருந்தாலும் லியூட்டின் ஜியாக்சின் எடுக்கிற மூலியமா அந்த டேமேஜ் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க தடுத்து நிறுத்தலாம். சரியா? ஒரு பாதுகாப்பு, ஒரு ஷீல்டு மாதிரி அந்த சத்து வந்து தடுத்து நிறுத்தும். இது என்னன்னா பண்ணோம்னா உங்களோட கண் வந்து வறட்சி அடைகிறத வந்து தடுத்து பாதுகாக்கும். அது போக நீங்க வந்து வயசாகும் போது உங்களுக்கு கண் பாதிப்படைகிறதையும் இது என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் தள்ளி போடும். எப்படின்னா அதுக்குரிய சத்து கொடுத்துக்கிட்டே அதை இளமையா வச்சிருக்கனால இயற்கையான முறையிலே உங்களுக்கு சத்துக்கள் வந்து கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கு டெய்லி பேசிஸ்ல. சரியா? அப்ப அது போக ப்ளூ ரேஸ்ல இருந்து உங்க கண்ணை பாதுகாக்குது. அது போக நீங்க வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு புகை, ஒரு கிருமிகள், அது போக அழுக்கு இது மாதிரில இருந்து உங்க அந்த டாக்ஸின்ஸ், அந்த நச்சுத்தன்மையில இருந்து உங்க கண்ணை பாதுகாக்கவும் செய்யுது இந்த லியூட்டின் ஜியாக்சின் அப்படிங்கிறது. அப்ப இதை ரொம்ப நாள் இதை எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய பார்வை அப்படியே கூடிரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? இப்போ ஒரு கேட்ராய்ட் இப்பதான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து அப்படியே உங்களுக்கு குறைஞ்சிருங்க. சோ உங்களை ஆபரேஷன்ல கண்டிப்பா ஆபரேஷன் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து வராது. யார் ஒருத்தங்களுக்கு கேட்ராய்ட் இருக்கு இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு உடனே நாங்க நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு மறைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, லேப்டாப் யூஸ் பண்றது, செல்போன் யூஸ் பண்ற எல்லாருக்குமே நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ ரெக்கமெண்ட் பண்றது மூலியமா அவங்களோட உடம்புல டெய்லி பேசிஸ்ல அந்த 2 சத்துக்கள் உள்ள போய்கிட்டே இருக்கு. அப்ப கண் பாதிப்படைறதை வந்து தடுக்கிறோம். அந்த கண் வயசார தன்மையை வந்து தள்ளி போடுறோம். எஸ் சார். Yeah. Now when to take? Basically you need to take after the food. Okay. So as you know, you need to take only 1 capsule per day. So anytime after the food you can take it. There is no hard and fast rule that you should take after breakfast or after lecture, after dinner. Whenever you feel like you can take, but you need to take after food with 1 glass of water. Okay. Now how much to take? Just 1 capsule is enough, right? And if it is a severity, for example, the way we are taking sessions, we start by 7 o'clock and end by 11:30 in the night. So many sessions we take. So we are continuously gluing into the screen. So we need to take 2 capsules daily. And in fact, I am taking 2 capsules daily. And from which age need to be taken? That I'll tell as we come back. Yes. Yes, sir. அப்ப எப்ப எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் வியூய குறிப்பிட்டு இப்ப அப்பன்னு இல்லைங்க. நீங்க நியூட்ரிசார்ஜ் வந்து காலையில உணவுக்கு பின்னும் எடுத்துக்கலாம், மத்தியானத்துக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம், நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். அப்ப ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் வாட் எவர் இட் மே பி உங்க இஷ்டம். என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 1 டம்ளர் தண்ணியில நீங்க என்ன பண்ணலாம் நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ வந்து 1 கேப்சூல் எடுத்துக்கணும். சரியா? அப்ப எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம்னா முக்காவாசி பேருக்கு நம்ம 1 கேப்சூல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணா போதும். யாருக்கு 2 கேப்சூல்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா more than 8 hours, எனக்கு 8 மணி நேரத்துக்கு மேல லேப்டாப்ல தலையை விட்டுட்டு பண்ற வேலைதான், இல்லாட்டி செல்போனை பாத்துக்கிட்டே இருக்கிற வேலைதான், எனக்கு கண்டிப்பான முறையில் என் கண்ணு பாதிப்படையுதுன்னு தெரியுது, ரொம்ப பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ அவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை, ஒண்ணு காலையில மத்தியானம் இல்லாட்டி மத்தியானம் நைட் 2 வேளை 2 கேப்சூல்ஸ் எடுக்க சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். எஸ் சார். Now from which age to be taken? 1 capsule once every 2 days from age 4 to 13. So that means from age of 4 you can start giving Nutricharge to the children. So 4 to 13 years of age, 1 capsule every 2 days. For example, today is Friday, right? So if you give today, Friday, then Saturday and Sunday you need not to give, you can give it on Monday. So a gap of 2 days should be there in between the 2 doses, right? That is once every 2 days till 13 years. And then when the child attains the age of 30, you can give 1 capsule on a daily basis, right? This is very important. Dosage is very, very important. And most of the people still showing this, I'm showing you on the screen, still they will ask, sir, from what age we need to give? So understand it and just do that. Yes. எஸ் சார். சோ எந்த வயசுல இருந்து நாங்க நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 4 வயசுல இருந்து நீங்க மக்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அப்ப 4ல இருந்து 13 வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எப்படி நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 2 நாளைக்கு ஒரு கேப்சூல் அவங்க சாப்பிட்டா போதுமானது.
எந்த வயசுக்காரங்களுக்கு 4ல இருந்து 13 வயசு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஒரு கேப்சூல் டெய்லி கிடையாது, 2 நாளைக்கு ஒருக்க அவங்க ஒரு கேப்சூல் சாப்பிட்டா போதுமானது. 13 வயசுக்கு அப்புறம் தான், அதாவது 14 வயசுக்கு மேல இருக்கிற எல்லாருக்கும் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க டெய்லி ஒரு கேப்சூல் எடுத்துக்கிட்டே வரலாம். சரியா? அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணோம்னா 13 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு 2 நாளைக்கு ஒருக்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப்சூல் அவங்க எடுத்துக்கலாம். எஸ் சார். Yeah. Now who should take? This is a simple question, but you need to answer it. All the children who use mobiles, in fact, all the people who use mobiles, laptops for more than 2 hours per day, and office workers who use laptops and mobiles daily, all students who use laptops and mobiles on a daily basis, because now everything is in mobile only, and housewives, because they too are adopting new technology faster nowadays through laptops and mobiles. They are keeping their communication set along with the other friends who are there away from them through these gadgets, and people who use mobiles and iPads to make use of their time and stay connected to the children. Here the old person is not in this country, he is somewhere there and is talking to their grandchildren and children. So everyone who is alive in the world, they are using mobile phones, iPads, computers, laptops and all. So it is very, very clear that the chances of the damage which you get from the blue rays will be very, very high. So please take care of that and save your eyes, because if the eyes are gone, the life is gone. Right? Yes. Yes, sir. அப்ப யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை, ரொம்ப ஈஸி. சோ குழந்தைகளுக்கு எந்தெந்த குழந்தைகள் லேப்டாப் பாக்குறாங்க, மொபைல் போன் பாக்குறாங்க, ஒரு குறைஞ்சது 2 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ கொடுக்க சொல்லி அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லலாம். சரியா? அது போக ஐடில வேலை பாக்குற எல்லாருமே, பேங்க்ல வேலை பாக்குற எல்லாருமே, சோ யாருன்னா லேப்டாப் இப்ப உட்காந்துட்டு இருக்க எல்லாருமே நம்ம லேப்டாப் தானே பாத்துட்டு இருக்கோம், என்ன தானே பாத்துட்டு இருக்கீங்க. அப்ப நீங்களும் என்ன பண்ணணும்னா நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எடுத்துக்கணும். அது போக ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க, லேப்டாப்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க, சரியா? யாருன்னா நம்மளுக்கு அந்த லேப்டாப், செல்போன் நான் பார்த்துதான் ஆகணும், வேற வழியே இல்ல அப்படிங்கிற போது நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எடுத்துக்கிற சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். அது போக ஹவுஸ் வைஃப், சரியா? இப்ப எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, யூடியூப்ல அவங்களாவே அப்லோட் பண்றாங்க, சோ லேப்டாப் பாக்குறாங்க, டிவி பாக்குறாங்க, அவங்களுக்கும் அவங்க கண்கள் இடைவிடாம பாதிப்படைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குங்கிற போது அவங்களும் நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எடுத்துக்கிற சொல்லி நம்ம பரிந்துரைக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து நம்ம வயசானவங்க என்ன பண்றாங்க, தான் பேர பிள்ளைங்களை ஒரு ஜூம் மீட்டிங், ஒரு ஜூம் கால்ல தான் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கும் போது அவங்களும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரியா? இன்னும் சொல்ல போனா அவங்கதான் இன்னும் ரொம்ப நேரம் பாக்குறாங்க, பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லாம செல்போனை வச்சுக்கிட்டு அவங்கதான் ரொம்ப நேரம் பாக்குறதுனால அவங்களும் அவங்க யூஸ் பண்றது கூடுறனால நம்ம பரிந்துரைக்கலாம் இது மாதிரி நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி. எஸ் சார். Yeah. Every person who uses a mobile, laptop or iPad need to use Nutricharge. And especially if a person has got pre-diabetic and diabetic, you should definitely give Nutricharge and Nutricharge DHA put together to this, right? And how long to take? Of course, till you want to see this beautiful world, and till you use mobile and laptop, and as long as you want to keep your eyes healthy. So these are some of the important things which you need to understand. Okay? Yes. Yes, sir. சோ எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் கிட்ட கேட்பாங்க. இதுக்கும் பதில் அவங்க கிட்டதான் பதிலும் இருக்கு. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நான் 1 மாசம் சாப்பிடுறேன் போதும் அப்படின்னு சொல்லினா நீங்க நிறுத்த முடியாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, 1 மாதத்துல செல்போன் யூஸ் பண்றது நிறுத்துவீங்களா, லேப்டாப் யூஸ் பண்றது நிறுத்துவீங்களா? இல்லையே, ஆண்டு காலமா பாத்துக்கிட்டு தானே வரும். அப்ப எவ்வளவு காலகட்டத்துக்கு நீங்க செல்போன், லேப்டாப் யூஸ் பண்றீங்களோ அது யூஸ் பண்ற வரைக்கும் நீங்க சைடுல நியூட்ரிசார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டே தான் வரணும். சரியா? அப்ப யார் ஒரு மனிதர் தன்னுடைய கண்களை பாதுகாத்து ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு காலத்துக்கு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு காலம் நீங்க நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எடுக்கிறது உங்க கண்ணுக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். எஸ் சார். This is all about Nutricharge view, and in the present scenario it is very, very important that every person should use Nutricharge view to safeguard their eyes, vision and eye health. And now, as I told you, it can be used for the cataract also in the early stages. So everyone start taking Nutricharge view and see that you are absolutely safe as far as your eyes are concerned. Thank you very much, and see the world with beautiful eyes. Yes, sir. சோ அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எல்லாருமே நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கணும், நம்மளும் பரிந்துரைக்கணும். எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப செல்போன் யூஸ் பண்றதை நிறுத்த முடியுமானா முடியாது. இது கூடிட்டே தான் போகும். போக போக போக
இன்னும் நம்ம வந்து என்னென்ன வேலைகளை செல்போன்ல பண்ண முடியுமோ கொண்டுட்டு வந்துருவாங்க. சோ ஒரே இடத்துல வீட்டுல உட்காந்து எல்லா வேலையும் செல்போன்ல முடிக்கிற மாதிரி வந்துடும். அப்ப செல்போனை பார்க்கதான் வேணும், லேப்டாப்ல தான் வேலை அப்படிங்கிற போது ஆகும்போது நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ எடுத்துக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம பார்த்துக்கிட்டும் இருக்கோம், வேற வழியும் இல்ல, உங்க கண்ணுக்குரிய சத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு ஆயிரும். அதனால நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ வந்து நம்ம டார்கெட் பண்றது வந்து ஈஸிங்க. மக்கள் கிட்ட லேப்டாப் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ வந்து ஈஸியா விற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.